गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। संकीर्ण संयोजनों एना यूपीएससी नामकरण माटे आपणे एक लेक्चर अगाऊ शीखी गया। आजे आपणे आ यूपीएससी नामकरण में आगळ वधीशुं। सामान्य रीते सवर्ग संयोजनों आ यूपीएससी नामकरण जुदा जुदा 5 रीते पूछाई सके। नंबर 1, एवं संयोजन के जेमां सवर्ग आयन ऋण आयन तरीके होय, जे संयोजन स्वरूपे अथवा तो आ संयोजन में रहेलो सवर्ग वर्तुळ ऋण आयन तरीके पूछाई सके। आयन तरीके पूछाय त्यारे एनुं नामकरण नियम अनुसार कर्या पछी छेल्ले आयन एवुं लखवानुं रहेशे, जे आपणे अगाऊ शीखी गया। बीजुं, सवर्ग संयोजन में सवर्ग वर्तुळ ए धन आयन तरीके होय एवा संयोजनों पूछाय, अथवा तो एनो धन आयन सीधो सवर्ग वर्तुळ ना धन आयन तरीके पूछाई सके। अहींया पण आयन पूछाशे त्यारे एनुं नामकरण करी अने छेल्ले आयन शब्द लखवो। आ बंने प्रकारना संयोजनों अगाउना लेक्चर में शीखी गया उदाहरण सहित। त्रीजा प्रकारना संयोजनों आज जोईशुं, जे छे तटस्थ संयोजनों। एवं सवर्ग संयोजन के जेनी आगळ कोई धनायन ना होय के जेनी पाछळ कोई ऋण आयन ना होय, तो आवुं सवर्ग संयोजन ए तटस्थ संयोजननो अणु दर्शावे छे। आवा संयोजनों एनो अभ्यास अत्यारे करीशुं। आ उपरांत एवा पण सवर्ग संयोजनों आवे के जेमां धन आयन सवर्ग आयन तरीके होय अने एनो ऋण आयन पण संकीर्ण अथवा सवर्ग आयन तरीके होय। टूंकमां संयोजननो धन आयन अने ऋण आयन बंने सवर्ग वर्तुळ तरीके आवेला होय एवा संयोजनों। अने आ चारे प्रकारना जे संयोजनों छे जेनुं नाम करीए छीए एनुं ज ऊंधुं, एटले के तमने सूत्र आपेलुं होय ने आपणे नाम लखीए छीए, एना बदले तमने नाम आपेलुं होय आईयूपीएससी अने ए नाममां रहेला लिगेंड, धातु आयन अने धन आयन ऋण आयन परथी आपणे एने आ रीते सूत्र स्वरूपे लखीशुं। तो आजे आ तीजो, चौथो अने पांचमा एम 3 प्रकारना संयोजनों एनुं नाम अने नाम परथी सूत्र जोईशुं उदाहरणथी। ओके, तो बराबर ध्यान आपजो। सौ पहेला वात करीए आपणे तटस्थ संयोजनोनी। तमे जोई शको के अहींया आपेलुं संयोजन एमां सवर्ग वर्तुळ एनी आगळ कोई धन आयन नथी के पाछळ कोई ऋण आयन नथी। एनो मतलब के आ संयोजन ए वीजभाરની दृष्टिए तटस्थ छे। तो आपणे तटस्थ सवर्ग संयोजनों एनुं आईयूपीएससी नामकरण करीए। तो सौथी पहला सवर्ग वर्तुळ में लिगेंडनुं नाम पहला होय। लिगेंड छे कार्बोनिल, जे 4 संख्या में होवाथी एमां पूर्ववर्ग लागशे टेट्रा। 4 माटे शुं पूर्ववर्ग लागतो तो टेट्रा। लिगेंड छे कार्बोनिल, तो टेट्रा कार्बोनिल अने धातु आयन छे निकल। जो ऋण आयन होत सवर्ग वर्तुळ तो 8 लागे, पण तटस्थ अणु होय के सवर्ग आयन धन आयन होय तो जे ते धातु आयननुं मूळ नाम आवशे अने एनो ऑक्सिडेशन आंक रोमन अक्षरे कौंसमां दर्शावीशुं। अहींया आखुं संयोजन तटस्थ होवाथी कुल वीजभार 0 थशे। कार्बोनिल ए पण तटस्थ लिगेंड छे जेनो वीजभार 0 थशे। तो निकल एनो वीजभार पण 0 ज थवो जोईए ने, तो ज सवर्ग संयोजननो कुल वीजभार जे छे 0 थाय। आम लिगेंडनो वीजभार 0 छे, सवर्ग संयोजन तटस्थ होवाथी एनो वीजभार 0 छे, माटे धातु आयन एनो पण ऑक्सिडेशन आंक 0 थशे, एटले निकल अने कौंसमां 0 दर्शावीशुं एनी ऑक्सिडेशन अवस्था। आज प्रमाणे नंबर 2। हवे आगळ वधीए। बीजामां तमे जोई शको पहेला लिगेंडनुं नाम 5 संख्यामां होवाथी पेंटा वपराशे। लिगेंड छे कार्बोनिल એટલે પેન્ટા કાર્બોનિલ। અહીંયા આપેલ આયન છે આયર્ન। लिगेंड एनो वीजभार कार्बोनिल तटस्थ लिगेंड होवाथी वीजभार 0। आखुं संयोजननो वीजभार 0 माटे Fe धातु आयननो ऑक्सिडेशन आंक पण 0 थशे, जेने कौंसमां आ रीते दर्शावीशुं पेंटा कार्बोनिल आयन 0। ए ज प्रमाणे आ थशे लिगेंड कार्बोनिल 6 होवाथी एनुं नाम कार्बोनिल पहला 6 माटे पूर्ववर्ग लागशे हेक्सा, पछी लिगेंडनुं नाम कार्बोनिल
અને ક્રોમિયમ તટસ્થ અણુમાં ધાતુ આયનનું મૂળ નામ ક્રોમિયમ અને કૌંસમાં એનો ઓક્સિડેશનાંક 0. સંયોજનો ઓક્સિડેશનાંક તટસ્થ હોવાથી 0, લિગેન્ડનો વીજભાર 0, તો અહીંયા ધાતુ આયનનો ઓક્સિડેશનાંક પણ 0 થશે. મિત્રો ધ્યાન આપજો. હવે નંબર 4 બરાબર. ચોથા નંબરમાં આપેલું છે GLY ફોર ગ્લાયસિનેટ આયન. એમિનો એસિડ આ પ્રમાણે 2 કાર્બનવાળો એમિનો એસિડ COOH NH2. આલ્ફા એમિનો એસિડ છે ગ્લાયસિન. ગ્લાયસિન એક એમિનો એસિડ છે જે 2 કાર્બન ધરાવે છે, જેમાંથી એક H+ નીકળી જાય, કાર્બોક્સિલિક એસિડનો એક H+, તો બનતા ઋણ આયન એને આ ગ્લાયસિનનું સૂત્ર હતું, સમજવા માટે યાદ રાખજો. અને ગ્લાયસિન એમાં રહેલો આ એસિડિક અણુ COOH એનો એક H+ નીકળી જાય તો આ પ્રમાણે ઋણ આયન બનશે NH2CH2 COO-. COOH માંથી હાઇડ્રોક્સિલનો એક H+ દૂર થઈ જાય તો આ બનશે ગ્લાયસિનેટ ઋણ આયન. જે ઋણ હોવાથી પાછળ O લગાડીશું લિગેન્ડમાં, એટલે ગ્લાયસિનેટ એનું નામ લિગેન્ડ તરીકે થશે ગ્લાયસિનેટો, જેને ટૂંકમાં અહીંયા GLY સંજ્ઞા વડે દર્શાવેલું છે. તો આ ગ્લાયસિનેટ એ -1 વીજભાર ધરાવતો ઋણ લિગેન્ડ છે અને પાછો એક કાર્બનિક લિગેન્ડ છે. તો કાર્બનિક લિગેન્ડ હોવાથી એની સંખ્યા 2 માટે અહીંયા ડાય નહીં પણ કાર્બનિક લિગેન્ડ માટે 2 માટે શું વપરાય? 20. તો આનું નામકરણ કરીશું લિગેન્ડની 2 સંખ્યા માટે 20. પછી GLY એટલે ગ્લાયસિનેટો, 20 ગ્લાયસિનેટો કોપર, જેનો ઓક્સિડેશનાંક ગ્લાયસિનનો -1 એવા 2 ગ્લાયસિનેટના એકનો વીજભાર -1 એવા 2 ગ્લાયસિનેટના કુલ વીજભારનું મૂલ્ય થશે -2. આખું સંયોજન તટસ્થ હતું માટે એનો ઓક્સિડેશનાંક 0. તો કોપરનો ઓક્સિડેશનાંક કેટલો હોવો જોઈએ? જેટલો ઋણ એટલો જ ધન થવો જોઈએ, એટલે કે +2. આમ કોપર એનો ઓક્સિડેશનાંક થશે 2 માટે નામ થશે 20 ગ્લાયસિનેટો કોપર 2. આ પ્રમાણે એનું નામકરણ થશે. આ જાણકારી માટે લખવું હોય તો રેફરન્સમાં લખી શકો. ઓકે, વિડીયો પોઝ કરીને લખી શકો વધારાની માહિતી તરીકે. હવે નંબર 5 તરફ આગળ વધીએ. 5મા નંબરનું એ પણ તટસ્થ સવર્ગ સંયોજન આપેલું છે, જેમાં નાઇટ્રોસિલ એ પણ તટસ્થ, કાર્બોનિલ એ પણ તટસ્થ, તો Fe એનો પણ ઓક્સિડેશનાંક 0 થશે. પરંતુ નામકરણ કરીએ ત્યારે કાર્બોનિલ C થી શરૂ થાય, નાઇટ્રોસિલ N થી શરૂ થાય. એટલે એક કરતાં વધુ લિગેન્ડ ધરાવતા આવા મિશ્ર લિગેન્ડ સંકીર્ણ એમાં કયા લિગેન્ડનું નામ પહેલાં લખીશું? જેનું આલ્ફાબેટમાં નામ પહેલું આવે એ, એટલે કે કાર્બોનિલ. તો નામ થશે આનું ડાયકાર્બોનિલ. ડાયનાઇટ્રોસિલ, ડાયકાર્બોનિલ, ડાયનાઇટ્રોસિલ અને Fe એનો ઓક્સિડેશનાંક થશે 0, જે મૂળ નામ આયન વડે લખીશું અને કૌંસમાં એનો ઓક્સિડેશનાંક દર્શાવીશું. તો આ થશે 5મા તટસ્થ સવર્ગ સંયોજનનું નામ. 6થું તટસ્થ સવર્ગ સંયોજન જોઈએ. એમાં જોઈ શકો કે આ પણ વીજભાર 0 થશે, કારણ કે કોઈ ધન આયન કે ઋણ આયન સવર્ગ વર્તુળમાં આગળ પાછળ આપેલો નથી. પહેલાં ધાતુ આયનનો ઓક્સિડેશનાંક ગણી લઈએ. આખા સંયોજનનો કુલ ઓક્સિડેશનાંક 0. અહીંયા આપેલા લિગેન્ડ એમાં એમાઇન NH3 આપેલો છે. જે NH3 એનો વીજભાર થશે 0, કારણ કે એમાઇન એ કેવો લિગેન્ડ છે? તટસ્થ.
એમાઇન એ તટસ્થ લિગેન્ડ છે. ક્લોરાઇડ, આ ક્લોરાઇડ એનો -1 વીજભાર આવશે. અને આ છે નાઇટ્રાઇટ, નાઇટ્રાઇટ NO2 -1, એનો પણ વીજભાર આવશે -1. તો પ્લેટિનમનો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો થાય? તો શૂન્ય થવા માટે, કુલ વીજભાર શૂન્ય થવા માટે જેટલો ઋણ વીજભાર છે એટલો જ ધન વીજભાર જોઈએ. ઋણ વીજભાર -2 તો ધન વીજભાર જોઈએ +2. તો નામકરણ આનું હવે લખીએ. ધાતુનો ઓક્સિડેશન આંક થયો 2 માટે હવે એનું નામકરણ લખીએ. નામકરણમાં NH3 એટલે એમાઇન એથી શરૂ થાય, ક્લોરાઇડો સીથી શરૂ થાય અને નાઇટ્રાઇટો N થી શરૂ થાય. તો આલ્ફાબેટ ઓર્ડર મુજબ લિગેન્ડનું નામકરણ કરીએ એટલે પહેલો આવશે એથી શરૂ થતો એમાઇન, જે 2 સંખ્યામાં હોવાથી એનું નામ લખીશું ડાય એમાઇન. ડાય એમાઇન. પછી ક્લોરાઇડો, નાઇટ્રાઇટો અને પ્લેટિનમ. મૂળ નામ, સવર્ગ સંયોજન તટસ્થ હોવાથી મૂળ નામ આવશે ધાતુનું પ્લેટિનમ. અને કૌંસમાં એનો ઓક્સિડેશન આંક જે છે 2, એને રોમન અક્ષરે આ પ્રમાણે લખીશું. તો આ રીતે તટસ્થ સવર્ગ સંયોજન એનું નામકરણ લખીએ ત્યારે લિગેન્ડનું નામ આલ્ફાબેટ ઓર્ડર મુજબ, અને ત્યાર પછી ધાતુ આયનનું નામ લખીએ ત્યારે ધાતુ આયનનું મૂળ નામ આવશે. Fe તો આયન, Pt તો પ્લેટિનમ, CO તો કોબાલ્ટ. એ રીતે એટ લાગશે નહીં. એટ ક્યારે લાગે? જો સવર્ગ વર્તુળ ઋણ આયન તરીકે હોય તો જ ધાતુ આયનના નામમાં એટ લાગશે. ઓકે, તો લખી દો. હવે એક અગત્યના સંયોજનની પહેલાં વાત કરી લઈએ, જે ડબલ ઈ નીટ માટે ખૂબ અગત્યનું છે. ચોપડી કે રેફરન્સ બુકમાં પણ લખી રાખજો. પ્રશ્ન પૂછાય કે ફેરોસિનનું બંધારણ કેવું? તો આ ફેરોસિન છે, કેરોસિન નહીં. બરાબર? ફેરોસિન એ એક પ્રચલિત નામ છે જે OMC એટલે કે ઓર્ગેનો મેટાલિક કમ્પાઉન્ડ, જેને ગુજરાતીમાં કહીએ તો કાર્બધાત્વિક, કાર્બન ધરાવતા હોય, ધાતુ આયન ધરાવતા હોય એવા સંયોજનો. જૂના કોર્સમાં સંકીર્ણ સંયોજનો અને ઓર્ગેનોમેટાલિક એટલે કે કાર્બધાત્વિક સંયોજનો આવતા હતા. આ એ પ્રકારનું ઉદાહરણ છે. તો MCQ માટે ખાસ યાદ રાખવાનું. ફેરોસિન એનું સૂત્ર અહીંયા આપેલું છે FeC5H5 ટ્વાઇસ, જેનું બંધારણ ફેરોસિન એ યાદ રાખજો મિત્રો સેન્ડવિચ બંધારણ ધરાવે છે. કેવું બંધારણ ધરાવે? સેન્ડવિચ બંધારણ. પ્રશ્ન પૂછાય કે સેન્ડવિચ બંધારણ શેમાં જોવા મળે છે? તો એ જોવા મળે છે ફેરોસિનમાં. તો ફેરોસિનમાં 5 કાર્બન ધરાવતી ચક્રીય શૃંખલા આવેલી હોય છે, જેની વચ્ચે Fe નો આયન જોવા મળતો હોય છે. આ 5 કાર્બન ધરાવતી શૃંખલા એને આ પ્રમાણે દર્શાવીએ. 5 કાર્બન ધરાવતી શૃંખલા આ પ્રમાણે દર્શાવી દઈએ તો આ એક 5 કાર્બન ધરાવતું વલય, એ પ્રમાણે આ બીજું 5 કાર્બન ધરાવતું વલય, અને આ બંને એને જોડતો આયન છે Fe. આમ તમે જોઈ શકો કે અહીંયા Fe એ આ 5 કાર્બનની ચક્રીય રચનાની વચ્ચે સેન્ડવિચની જેમ આવેલો છે. એટલા માટે આ બંધારણ, ફેરોસિનના બંધારણને સેન્ડવિચ બંધારણ કહેવામાં આવે છે. તો ફેરોસિન એ સેન્ડવિચ બંધારણ ધરાવે છે. આ એનું સૂત્ર થશે અને આ એનું બંધારણ થશે, જેમાં Fe એ કાર્બનિક ચક્રીય વલય સાથે ધાતુ આયન તરીકે શું આવેલું છે? Fe આયન આવેલો છે. તો મિત્રો યાદ રાખજો, MCQ માટે સેન્ડવિચ બંધારણ ધરાવતું સંયોજન છે ફેરોસિન, જે ઓર્ગેનો મેટાલિક કમ્પાઉન્ડ
એટલે કે કાર્બ ધાત્વિક સંયોજન કહેવાય છે, જેમાં કાર્બનિક ભાગ સાથે ધાતુ આયન એટલે કે મેટલ જોડાયેલો હોય છે. તો એમસીક્યુ માટે ખૂબ અગત્યનું, એટલે યાદ રાખજો. મોસ્ટ આઈએમપી ફોર એમસીક્યુ. હવે આપણે કેટલાક આયનોની વાત કરીએ અને એનું નામકરણ જોઈએ. તો 6 સંયોજન આપણે જોઈ ગયા તટસ્થ. હવે થોડાક આયન જોઈ લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો કે અહીંયા આપેલો જે આયન છે એ આયન ધન વીજભારિત આયન છે. જ્યારે તમને સંકીર્ણ આયન આપ્યો હોય, ધન આયન કે ઋણ આયન, તો એ વખતે નિયમો જે આગળ જોઈ ગયા એ જ પ્રમાણે આવશે, પરંતુ છેલ્લે આયન શબ્દ લખવાનું રહેશે. જેમ કે આનું નામકરણ કરીએ, સવર્ગ વર્તુળમાં લિગેન્ડનું નામ પહેલાં. જે લિગેન્ડ કાર્બનિક હોવાથી એની સંખ્યા 2 માટે 20 આવશે. તો આનું નામકરણ કરીશું ત્યારે આ પ્રમાણે 2 સંખ્યા માટે કાર્બનિક લિગેન્ડમાં 20 શબ્દનો ઉપયોગ કરીશું. તો 2 માટે લખીશું 20. પછી કાર્બનિક લિગેન્ડ હોવાથી એનું નામ હતું ઇથેન 1,2-ડાયમાઇન. જે કાર્બનિક લિગેન્ડ હોય તો એનું નામ કૌંસમાં લખીશું. એની સંખ્યા 2 માટેનો પૂર્વક 20 એ કૌંસની બહાર લખીશું. અને એની સાથે જોડાયેલો આયન છે કોપર, જેને એના ઓક્સિડેશન આંક સાથે લખીશું રોમન અક્ષરમાં. હવે આનો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો થાય એની વાત કરીએ તો ઇથેન 1,2-ડાયમાઇન એ તટસ્થ હોવાથી એનો ઓક્સિડેશન આંક 0 થશે. કુલ ઓક્સિડેશન આંક આપેલો છે આખા આયનનો +2 અને કોપરનો શોધવો છે આપણે. તો આનો 0 હોય તો +2 એ કોનો હશે? કોપર આયનનો. આમ કોપરનો ઓક્સિડેશન આંક થશે 2, માટે અહીંયા આપણે લખીશું કોપર 2. અને ધન આયનમાં મૂળ નામ આવશે કોપર, અને એનો ઓક્સિડેશન આંક લખ્યા પછી આ સંયોજન નથી પણ એક ધન આયન છે, માટે છેલ્લે આપણે આયન શબ્દ આવો લખીશું. એ જ પ્રમાણે નંબર 8 નામકરણ કરીએ. અહીંયા આયન છે ઋણ. લિગેન્ડનું નામ પહેલાં, જે છે ઓક્સો લિગેન્ડ O-2. એ 4 સંખ્યામાં હોવાથી એનું નામ પહેલાં પૂર્વક લાગશે 4 માટે ટેટ્રા. આ લિગેન્ડનું નામ છે ઓક્સો એટલે ટેટ્રા ઓક્સો. અને એની સાથે જોડાયેલો આયન છે મેંગેનીઝ, જેનો ઓક્સિડેશન આંક ગણીએ. ઓક્સો લિગેન્ડ એનો વીજભાર -2. એવા 4 ઓક્સો એના -2 × 4 -8. આખા આયનનો ઓક્સિડેશન આંક છે -1 અને Mnનો શોધવો છે. તો Mnનો ઓક્સિડેશન આંક આ પ્રમાણે થશે -8. આ બાજુ આવતા જમણી બાજુ -8 આવતા +8 થઈ જશે અને પરિણામે ઓક્સિડેશન આંક થશે Mnનો +7. આમ Mnનો ઓક્સિડેશન આંક થશે 7. તો નામ થશે ટેટ્રા ઓક્સો. અને જો ધાતુ આયન ધરાવતો સંકીર્ણ ઋણ આયન સ્વરૂપે હોય સવર્ગ વર્તુળ ઋણ આયન તરીકે, તો ધાતુ આયનના નામને અંતે એટ પ્રત્યય લગાડીશું. એટલે મેંગેનીઝમાં શું લાગશે? મેંગેનેટ એટ પ્રત્યય લાગશે. અને પછી કૌંસમાં એનો ઓક્સિડેશન આંક જે છે 7, એને રોમન અંકમાં લખીશું આ પ્રમાણે. અને આ એક આયન સ્વરૂપે છે, સંયોજન નથી, માટે પાછળ આયન શબ્દ મૂકીશું. એ જ પ્રમાણે જોઈએ નંબર 9 લિગેન્ડની ઓળખ કરીએ. એક લિગેન્ડ છે સાયનાઇડો, જે 4 સંખ્યામાં છે. બીજો લિગેન્ડ આપેલો છે આ C2O4 એટલે આ ઓક્ઝેલેટો થાય. ઓક્ઝેલેટો ઓથી શરૂ થાય નામકરણ, અને સાયનાઇડો સીથી શરૂ થાય. તો આલ્ફાબેટમાં સાયનાઇડોનો C પહેલો આવશે, માટે એનાથી નામની શરૂઆત કરીશું. સાયનાઇડો એની સંખ્યા છે 4, માટે નામકરણ કરીશું આપણે 4 હોવાથી ટેટ્રા સાયનાઇડો. ઓક્ઝેલેટો એક જ છે, જેનો નામકરણ કરીશું આપણે ઓક્ઝેલેટો. અને ત્યાર પછી ધાતુ આયનનું નામ લખીશું. હવે ધાતુ આયન એનું નામ લખીશું. ધાતુ આયન ધરાવતો આ સવર્ગ વર્તુળ ઋણ આયન હોવાથી, સવર્ગ વર્તુળ ઋણ આયન હોય તો ધાતુના નામને અંતે એટ લગાડીશું. AU એટલે ઓરમ, જે સોના માટેનું સંજ્ઞા છે. ઓરમમાં એટ લગાડીશું એટલે એ થશે ઓરેટ. શું થશે? ઓરેટ. અને રોમન અક્ષરમાં એનું
ઓક્સિડેશનાંક લખીશું, ઓક્સિડેશનાંક ઓરેટ, પછી લખીએ ઓક્સિડેશનાંક ગણીશું આ રીતે, ધ્યાન આપજો બરાબર કે ઓક્સિડેશનાંક આનો કેવી રીતે ગણીશું. તો ઓક્ઝેલેટો એ -2 વીજભાર ધરાવે. આપણે પહેલાં પણ જણાવ્યું હતું કે દરેક લિગેન્ડનું નામ અને એનો વીજભાર તમને ખબર હોવી જોઈએ. તો ઓક્ઝેલેટો એ -2 વીજભારિત દ્વિદંતીય લિગેન્ડ છે. આ એનું બંધારણ હતું, -1 આમાં ઓક્ઝેલેટો એ -2 વીજભાર ધરાવે. આખો વીજભારનું કુલ મૂલ્ય છે આખા સવર્ગ વર્તુળનું -3, જેમાં ઓક્ઝેલેટો -2, સાયનાઇડ -1, એવા 4 એટલે આ થશે -4 અને EU ઓરમ એનો શોધવો છે. તો આનો ઓક્સિડેશન આંક આ પ્રમાણે થશે. EU એનો ઓક્સિડેશન આંક ગણીએ, આ -4 × -2 એટલે -6 થશે. આ -6 એ જમણી બાજુ લઈ જઈએ એટલે એ થઈ જશે +6. આ બંનેનો -6 જમણી બાજુ જતાં +6 થશે અને ધેરફોર AUનો ઓક્સિડેશન આંક 6 - 3 એટલે કે +3 થશે. માટે AUનો ઓક્સિડેશન આંક થશે 3, એટલે અહીંયા લખીશું આપણે ઓરેટ 3 રોમન અક્ષરમાં, અને આ એક આયન સ્વરૂપે હોવાથી પાછળ આયન શબ્દ લખીશું. તો આ પ્રમાણે કોઈ પણ સવર્ગ વર્તુળનો ધનાયન એનું નામકરણ કે સવર્ગ ઋણાયનનું નામકરણ કરવું હોય તો નામની પાછળ નામકરણ પછી આયન શબ્દ મૂકો, આ યાદ રાખવું. ઓકે, હવે આપણે કેટલાક એવા સંયોજનોની વાત કરીએ કે જે સંયોજનોમાં ધનાયન સવર્ગ વર્તુળ અને ઋણાયન પણ સવર્ગ વર્તુળ હોય, એવા અહીંયા 3 ઉદાહરણ આપેલા છે. એનું નામકરણ કરતી વખતે કયા મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખવા બરાબર સમજજો. ઓકે, તો જ્યારે સવર્ગ સંયોજનમાં ધનાયન સવર્ગ વર્તુળ તરીકે હોય અને ઋણાયન એ પણ સવર્ગ વર્તુળ તરીકે હોય, ત્યારે એનું નામકરણ કરવા માટે અગાઉ શીખી ગયા એ પ્રમાણેના નિયમો એપ્લાય કરીશું. સૌથી પહેલાં બંને ધનાયન સવર્ગ વર્તુળના જે ધાતુ આયન છે એનો ઓક્સિડેશન આંક ગણીશું. આવી સ્થિતિમાં બંને ધાતુ આયન, ધનાયનનો ધાતુ આયન અને ઋણાયનનો ધાતુ આયન પૈકી કોઈ પણ એક ધાતુ આયન એનો ઓક્સિડેશન આંક તમને આ રીતે આપેલો છે. જેમ કે આમાં ધન આયન ધરાવતું સવર્ગ વર્તુળ, એમાં સિલ્વરનો ઓક્સિડેશન આંક 1 એવું આપેલું છે. એ જ રીતે આની અંદર સવર્ગ વર્તુળના ઋણ આયનમાં ક્રોમિયમનો ઓક્સિડેશન આંક +3 આપેલો છે. એ જ પ્રમાણે આની અંદર સવર્ગ વર્તુળના 2 ધન આયનો ધાતુ આયનો, એમાં આ ધાતુ આયનનો ઓક્સિડેશન આંક આપેલો છે. તો એના પરથી આપણે બાકીના ધાતુ આયનનો ઓક્સિડેશન આંક ગણી શકીએ. કેવી રીતે? ધ્યાન આપજો. આખું સંયોજન એનો ઓક્સિડેશન આંક છે 0, જેમાં સાયનાઇડ એનો -1, એવા 2 સાયનાઇડનો -2 થશે. સિલ્વરનો ખબર નથી, આપણે શોધવો છે. એમોનિયા તટસ્થ એમાઇન લિગેન્ડ તરીકે એનો ઓક્સિડેશન આંક 0. આર્જેન્ટમ તમને અહીંયા આપેલો છે, એનો ઓક્સિડેશન આંક +1. તો આ સિલ્વરનો કેટલો ઓક્સિડેશન આંક થશે? તો અહીંયા સિલ્વરનો ઓક્સિડેશન આંક આપણે જે શોધવો છે એમાં આ બધાનો કુલ સરવાળો 0 થાય એ રીતે નક્કી કરો. તો ઋણ વીજભારનું મૂલ્ય છે -2. હવે ઋણ વીજભાર -2 છે તો ધન વીજભાર પણ +2 થવો જોઈએ. જેમાં +1 આનો આયન છે તો બીજો +1 આનો થશે. આમ અહીંયા આપેલા સિલ્વરનો ઓક્સિડેશન આંક થશે +1. તો આ રીતે નક્કી કરીશું ઓક્સિડેશન આંક અને ત્યાર પછી એનું નામકરણ કરીશું. તો હવે નામકરણ કરીએ, ધ્યાન આપજો. બીજું, જે ધન આયન તરીકે હશે એમાં ધાતુ આયનનું મૂળ નામ આવશે. જે ઋણ આયન તરીકે હશે પાછળ આપેલો, એમાં ધાતુ આયનના નામને અંતે એટ પ્રત્યય લાગશે નિયમ અનુસાર. તો આનું નામકરણ આ પ્રમાણે કરી શકાય. સૌ પહેલા નિયમ અનુસાર ધન આયનનું નામ પહેલા કરીશું, એટલે આગળ ધન આયન છે એનું નામ પહેલા કરીશું. એમાં લિગેન્ડ એમાઇન જે 2 છે,
માટે નામ થશે ડાય એમાઇન, અહીંયા આર્જેન્ટમ, એનો ઓક્સિડેશનાંક 1 રોમન અક્ષરે. આ થઈ ગયું ધન આયનનું નામ. હવે ઋણ આયનનું નામ કરીએ તો ઋણ આયન, એમાં લિગેન્ડનું નામ પહેલા સાયનાઇડો, જે 2 હોવાથી ડાય સાયનાઇડો. પછી આનો વીજભાર છે +1, આ તટસ્થ અને +1 એટલે આખો ધન આયન +1 તો આ -1. આમ સવર્ગ આયન ઋણ હોવાય તો ધાતુ આયનના નામમાં પાછળ 8 લાગશે, એટલે અહીંયા ડાયસાયનાઇડો પછી આવશે આર્જેન્ટેટ. આર્જેન્ટમમાં 8 લગાડો એટલે આર્જેન્ટેટ થશે, જેનો પણ ઓક્સિડેશન આંક 1 હોવાથી અહીંયા રોમન અક્ષરમાં 1 લખીશું. તો ડાયઅમાઇન આર્જેન્ટમ ડાયસાયનાઇડો આર્જેન્ટેટ 1 આ એનું IUPAC નામ થશે. એ જ પ્રમાણે આમાં સૌ પહેલાં આ ધાતુ આયનનો ઓક્સિડેશન આંક ગણીશું. ધ્યાન આપજો. તો ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન કાર્બનિક લિગેન્ડ છે, તટસ્થ હોવાથી એનો ઓક્સિડેશન આંક 0. અહીંયા ક્રોમિયમનો આપેલો છે ઓક્સિડેશન આંક +3. ઓક્ઝેલેટ -2 વીજભારિત એવા 3, એનો -2 × 3 -6. આખા સંયોજનનો કુલ ઓક્સિડેશન આંક 0 થવો જોઈએ. ઋણ વીજભાર -6 છે તો ધન વીજભાર પણ +6 થવો જોઈએ. તો +6 થવા માટે ક્રોમિયમનો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો લેવો પડશે? તો +3 છે, +6 કરવા માટે બીજો +3 અહીંયા હોવો જોઈએ. આમ આ ક્રોમિયમનો ઓક્સિડેશન આંક નક્કી થઈ ગયો +3. હવે આપણે એના પરથી એનું નામકરણ કરીએ આ પ્રમાણે. તો નામકરણ જોઈએ. ધન આયનનું નામ પહેલા થશે. કાર્બનિક લિગેન્ડ ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન 3 સંખ્યામાં છે. કાર્બનિક લિગેન્ડ માટે શું આવે? 2 હોય તો 20, 3 હોય તો 30. તો કાર્બનિક લિગેન્ડ 3 હોવાથી એનો પ્રત્યય લાગશે 30. પછી લિગેન્ડનું નામ કૌંસમાં, કાર્બનિક લિગેન્ડનું નામ કૌંસમાં, નામ છે એનું ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન. કાર્બનિક લિગેન્ડનું નામ કૌંસમાં અને એની સંખ્યા એને કૌંસની બહાર. 30 ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન. ક્રોમિયમ ધન આયનમાં મૂળ નામ આવશે ધાતુ આયનનું ક્રોમિયમ, અને એનો ઓક્સિડેશન આંક છે 3 મળ્યો. 3 મળ્યો એટલે આપણે એને રોમન અક્ષરે લખીશું 3. આ થયું ધન આયનનું નામ. હવે પાછળ રહેલા ઋણ આયનનું નામકરણ કરીએ. એમાં લિગેન્ડનું નામ, લિગેન્ડ છે ઓક્ઝેલેટો, જેનું સંખ્યા છે 3 એટલે ટ્રાય ઓક્ઝેલેટો થશે. ટ્રાય ઓક્ઝેલેટો. અને ક્રોમિયમ એ ઋણ આયનમાં આવેલો, આ ધન આયન છે, આ ઋણ આયન છે. ઋણ આયનનો ભાગ હોવાથી ઋણ વીજભારિત સવર્ગ વર્તુળમાં ધાતુ આયનના નામને અંતે 8 લગાડો. ક્રોમિયમમાં 8 લગાડો એટલે આ થશે ક્રોમેટ, અને ત્યાર પછી 3. આ પ્રમાણે રોમન અક્ષરે એની ઓક્સિડેશન આંકને દર્શાવીશું. તો આ પ્રમાણે બરાબર પ્રેક્ટિસ કરીશું. છેલ્લું જોઈએ PY એટલે પિરિડિન. આ ધન આયન તરીકે અને પાછળ ઋણ આયન છે. ધન આયનનું નામ પહેલાં લખીશું. એમાં લિગેન્ડ PY એટલે પિરિડિન, જે 4 સંખ્યામાં છે એટલે એનું નામ કરીશું ટેટ્રા. ઓકે, પહેલાં આપણે આ ધાતુ આયનનો ઓક્સિડેશન આંક ગણી દઈએ. તો આખા સંયોજનનો કુલ ઓક્સિડેશન આંક થાય 0. આખા સંયોજનનો કુલ ઓક્સિડેશન આંક થશે 0. જેમાં બ્રોમાઇડ -1 એવા 4, એનો ઓક્સિડેશન આંક -1 × 4 -4. પ્લેટિનમનો ઓક્સિડેશન આંક આપેલો છે તમને +2. પિરિડિન તટસ્થ કાર્બનિક લિગેન્ડ, પિરિડિન એનો ઓક્સિડેશન આંક તટસ્થ હોવાથી 0 થશે. તો હવે આ પ્લેટિનમનો ઓક્સિડેશન આંક કેટલો થશે વિચારો. ઋણ વીજભારનું મૂલ્ય છે -4, તો ધન વીજભાર પણ +4 થવો જોઈએ. +4 માંથી
+2 છે તો કેટલો બાકી રહેશે +2 બીજો રહે, જે પ્લેટિનમનો ઓક્સિડેશન આંક થવો જોઈએ, કારણ કે પિરિડિનનો ઓક્સિડેશન આંક 0 છે. આમ પ્લેટિનમ એનો ધન આયનમાં ઓક્સિડેશન આંક 2 થશે. એ ગણી દીધા પછી હવે આપણે એનું નામકરણ કરીએ આ પ્રમાણે. પિરિડિન કુલ 4 સંખ્યામાં છે. 4 સંખ્યામાં હોવાથી એને 4 માટે લગાવીશું ટેટ્રા અને પિરિડિન. તો ટેટ્રા પિરિડિન નામ થશે ટેટ્રા પિરિડિન પ્લેટિનમ. મૂળ નામ આવશે ધાતુ આયનમાં, કારણ કે ધન આયન અથવા તટસ્થ અણુમાં ધાતુ આયનનું મૂળ નામ પ્લેટિનમ અને એનો ઓક્સિડેશન આંક જે મળ્યો 2. આ થયું સવર્ગ વર્તુળ જે ધન આયન છે એનું. ત્યાર પછી પાછળ રહેલું સવર્ગ ઋણ આયન એનું નામકરણ કરીએ. લિગેન્ડનું પહેલાં કરીશું. બ્રોમાઇડ એનું લિગેન્ડ તરીકે બ્રોમાઇડો થશે, જે 4 સંખ્યામાં હોવાથી 4 માટે પૂર્વક લાગશે ટેટ્રા બ્રોમાઇડો. અને ધાતુ આયન ધરાવતો સંકીર્ણ આયન ઋણ હોવાથી નામને અંતે એટ લગાડીશું. પ્લેટિનમમાં એટ લગાડો એટલે પ્લેટિનેટ અને કૌંસમાં 2. પ્લેટિનેટ અને કૌંસમાં 2 આ પ્રમાણે લખવાનું રહેશે. તો આ પ્રમાણે સવર્ગ વર્તુળ ધનાયન ઋણાયન તરીકે હોય એવી સ્થિતિમાં ધાતુ આયનનો ઓક્સિડેશન આંક કુલ ઓક્સિડેશન આંક 0 લઈને ગણી દેવો અને ત્યાર પછી એનું આ રીતે નામકરણ કરવું. તો આવા બીજા પ્રેક્ટિસ કરતા રહેજો. ઓકે. હવે છેલ્લો પ્રકાર જોઈએ, જેમાં સવર્ગ સંયોજનોનું IUPAC નામ શોધવાને બદલે તમને IUPAC નામ આપેલું હોય અને સવર્ગ સંયોજનનું જે IUPAC નામ આપ્યું હોય એના પરથી તમારે એ સંયોજનનું સૂત્ર લખવાનું થશે. તો નિયમ તો એના એ જ છે, પણ જે સૂત્ર પરથી નામ લખતા હતા એના બદલે હવે નામ પરથી સૂત્ર લખવાનું છે. તો પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે આવડી જશે. થોડાક ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો ધ્યાન આપજો બરાબર, જેથી કરીને તમને ઇઝીલી આવડી જાય. સૌથી પહેલાં તમારે અહીંયા ધાતુ આયનનો ઓક્સિડેશન આંક શોધવાનો નથી, પણ ધ્યાન પણ રાખવાનું છે કે ધન આયન અને ઋણ આયનના વીજભાર સમાન થવા જોઈએ. બરાબર, એ ઉદાહરણ જોઈશું એટલે ખ્યાલ આવી જશે. તો શરૂઆત કરીએ. ટેટ્રા એમાઇન એનો મતલબ કે આ કયો આયન આવે? NH3, જે ટેટ્રા એટલે કે 4 સંખ્યામાં આવશે. એક્વા એટલે H2O. ક્લોરાઇડો એટલે Cl- અને કોબાલ્ટ ધાતુ આયન તરીકે જેનો ઓક્સિડેશન આંક 3. એનો મતલબ કે આ ધન આયન તરીકે છે. કોબાલ્ટ મૂળ નામ, એનો મતલબ કે સવર્ગ વર્તુળ એ ધન આયન તરીકે હશે, જેની પાછળ ઋણ આયન તરીકે ક્લોરાઇડ આવશે. તો આને સવર્ગ વર્તુળ તરીકે લખીએ એટલે ધાતુ આયનનું નામ પહેલાં લખીશું કોબાલ્ટ. ત્યાર પછી આ કોબાલ્ટ એનો ઓક્સિડેશન આંક છે +3, જેની સાથે જોડાયેલા લિગેન્ડ એમાઇનના 4 ટેટ્રા એમાઇન એટલે 4 એમાઇન લિગેન્ડ આવશે, જેને આપણે NH3 4 ટાઈમ વડે બતાવીશું. ત્યાર પછી છે એક્વા એટલે H2O, એ એક જ લિગેન્ડ આવશે. ડાય કે એવું કશું આપ્યું નથી, માત્ર એક્વા છે માટે એક H2O લિગેન્ડ. અને બીજો આપેલો છે ક્લોરાઇડો, જે Cl-. હવે આપણે જોઈએ કે આ ધન આયનનું નામ ધાતુ આયનના નામ સાથે પૂરું થઈ ગયું. જે ધન આયનની પાછળ ઋણ આયન તરીકે ક્લોરાઇડ જોડાયેલો છે, તો ક્લોરાઇડ એ કેટલા આવશે એ ખાસ ધ્યાન રાખીને ગણવાનું છે. જેના માટે અહીંયા જેટલો ધન વીજભાર હશે સવર્ગ વર્તુળનો એ પ્રમાણે આ ઋણ વીજભાર બેલેન્સ કરવા ક્લોરાઇડ આયનો આવશે. તો કોબાલ્ટ +3 હતો, એમાઇન 0 વીજભાર ધરાવે, H2O 0 વીજભાર, આનો -1 એટલે 3 - 1. આમ આખા સવર્ગ વર્તુળનો 3 - 1 એટલે કે +2 વીજભાર જોવા મળે. માટે ક્લોરાઇડના આ +2 વીજભારી ધન આયન હોય તો એની સાથે આ કેટલા જોઈશે? તો એ પણ 2 આયન જોઈએ. અથવા તમે સીધે સીધું સંયોજન તટસ્થ થવા
જેટલો ધન વીજભાર છે એટલો ઋણ વીજભાર થવો જોઈએ. ધન વીજભાર +3 તો ઋણ વીજભાર -3 થવો જોઈએ. જેમાં એક જ ક્લોરાઇડ છે માટે આ ક્લોરાઇડ એના 2 આયનોની જરૂર પડશે, જે આપણે Cl2 આ પ્રમાણે લખીશું. તો અહીંયા ભૂલ પડવી જોઈએ નહીં. વીજભાર 0 થવો જોઈએ આખા સંયોજનનો. એ પ્રમાણે તમારે સંતુલિત કરીને આ ક્લોરાઇડ એની સંખ્યા નક્કી કરવાની રહેશે. ઓકે, જેમ જેમ પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે આ ફાઈ જશે. ઓકે, ચલો આગળ વધીએ. ધ્યાન આપજો મિત્રો. બીજું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ. અહીંયા ધન આયન છે પોટેશિયમ, જે K+ આયન તરીકે હશે. હાઇડ્રોક્સો એટલે હાઇડ્રોક્સાઇડ આયન, જે 4 સંખ્યામાં છે, અને એની સાથે જોડાયેલો છે ઝિંક આયન, જેનો વીજભાર છે +2. તો અહીંયા ઝિંકેટ પાછળ 8 લાગે, એનો મતલબ કે સવર્ગ વર્તુળ ઋણાયન તરીકે આવશે. અને એની આગળ જોડાશે કોઈ ધન આયન. કયો ધન આયન? તો પોટેશિયમ. તો ધન આયન અહીંયા આવશે પોટેશિયમ. ત્યાર પછી આ સવર્ગ વર્તુળનો ભાગ થશે, આટલો ભાગ ઋણ આયન તરીકે, જેમાં હાઇડ્રોક્સો 4 હોવાથી એને લખીશું આપણે 4 હાઇડ્રોક્સો એટલે OH4, જે કહેવાય ટેટ્રા હાઇડ્રોક્સો. અને એની સાથે જોડાયેલો છે ઝિંક, ઝિંકેટ, જેનો ઓક્સિડેશન આંક છે 2. હવે એમાં પોટેશિયમ કેટલા આવશે? ધ્યાન આપજો બરાબર. પોટેશિયમ કેટલા આવશે? તો પહેલાં આપણે નક્કી કરીશું આનો વીજભાર કેટલો, અથવા આખા સંયોજનનો વીજભાર 0 થાય એ માટે હાઇડ્રોક્સાઇડનો વીજભાર કેટલો? તો -1. એવા 4 હાઇડ્રોક્સાઇડનો કુલ વીજભાર -4. ઝિંકનો ઓક્સિડેશન આંક આપેલો છે તમને, ઝિંકેટ 2, એટલે આનો ઓક્સિડેશન આંક +2. તો આ કેટલો થવો જોઈએ? +2 થવો જોઈએ ને. ઋણ વીજભાર -4, તો ધન વીજભાર +4 થાય તો જ આખા સંયોજનનો કુલ ઓક્સિડેશન આંક 0 થાય. આમ પોટેશિયમના +2 માટે કેટલા આયનોની જરૂર પડશે? 2 આયનોની. એટલા માટે આપણે K2ZnOH4 આવું સૂત્ર લખવું પડશે. ખ્યાલ આવ્યો? તો આ પ્રમાણે વીજભાર સંતુલિત કરશો એટલે તમને ધન આયન કે ઋણ આયનના કેટલા આયનો લેવા એ સમજણ પડી જશે. પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે આવડી જશે. આગળ વધીએ. ત્રીજું, પોટેશિયમ આ ધન આયન તરીકે છે, અને આ સવર્ગ વર્તુળમાં આવેલો ભાગ છે આટલો ભાગ. પોટેશિયમ એ ધન આયન તરીકે આવશે. લખતા જઈએ અહીંયા પોટેશિયમ ધન આયન તરીકે. ટ્રાય ઓક્ઝેલેટો, ઓક્ઝેલેટો એને તમે OX વડે દર્શાવી શકો, -2 વીજભારિત, જે ટ્રાય એટલે કે 3 સંખ્યામાં આવેલા છે. અને એલ્યુમિનિયમ એનો વીજભાર છે +3. તો પોટેશિયમ આવશે ધન આયન તરીકે, જેની સાથે સવર્ગ વર્તુળમાં એલ્યુમિનિયમ અને એની સાથે જોડાય છે ઓક્ઝેલેટ, એના 3 આયનો, ટ્રાય ઓક્ઝેલેટો. તો થયું આ ટ્રાય ઓક્ઝેલેટો, એલ્યુમિનેટ 3 અને પોટેશિયમ. હવે ધ્યાન આપજો. એલ્યુમિનિયમ, એના માટે એલ્યુમિનેટ 3 ઉપરથી આપણે લખી શકીએ કે એલ્યુમિનિયમનો વીજભાર 3 છે. તો પોટેશિયમ કેટલા જોઈશે? ઓક્ઝેલેટનો વીજભાર કેટલો હોય? -2 હોય. આખા સંયોજનનો વીજભાર 0 થવો જોઈએ. સંયોજનનો કુલ વીજભાર 0 થવો જોઈએ. એક ઓક્ઝેલેટનો વીજભાર -2, એવા 3 ઓક્ઝેલેટનો -2 × 3 -6 થશે. એલ્યુમિનિયમનો તમને આપેલો છે એલ્યુમિનેટ 3, એટલે આનો ઓક્સિડેશન આંક +3. તો કેટલો બીજો ધન વીજભાર ખૂટે? 0 થવા માટે ઋણ વીજભાર -6, તો ધન વીજભાર +6 થવા અહીંયા 3ની જરૂર પડશે. માટે પોટેશિયમનો વીજભાર તો +1 છે, એટલે +3 કરવા માટે આવા કેટલા પોટેશિયમ જોઈશે? 3. માટે સૂત્ર થશે K3 બ્રેકેટમાં AlOX3. આ પ્રમાણે ધાતુ આયન સવર્ગ વર્તુળ સાથે જોડાયેલા આયનની સંખ્યા નક્કી કરવાની રહેશે. ચલો એ જ પ્રમાણે આગળ વધીએ. નંબર 4, ડાયક્લોરાઇડો બીસ ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન કોબાલ્ટ 3 આયન. અહીંયા જુઓ આયન આપેલું છે, એનો મતલબ કે અહીંયા સવર્ગ વર્તુળ એ કોઈ આયન તરીકે હોવો જોઈએ.
ઓકે, જોઈએ ડાયક્લોરાઇડો, એનો મતલબ કે બે ક્લોરાઇડ આવેલા હશે, ડાયક્લોરાઇડો. 20 ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન. આ ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન એને ટૂંકમાં આપણે EN વડે દર્શાવીએ છીએ કૌંસમાં, તો આને લખીશું EN વડે. 20 એટલે બે સંખ્યામાં આવેલા છે, 20 કાર્બનિક લિગેન્ડ, બે માટે વપરાતો પૂર્વક છે, એટલે ઇથેન 1,2 ડાયમાઇનના બે લિગેન્ડ ક્લોરાઇડોના, અને કોબાલ્ટ એમાં ધાતુ આયન તરીકે આવશે જેનો ઓક્સિડેશન આંક છે 3. હવે આપણે આયનનો વીજભાર કેટલો એ શોધીએ કે અહીંયા આપેલો આયન છે તો એ આયનનો વીજભાર કેટલો હશે. મિત્રો ધ્યાન આપજો, વીજભાર નક્કી કરીએ. કોબાલ્ટનો ઓક્સિડેશન આંક આપેલો છે 3 +3. ક્લોરાઇડ -1 હોય ક્લોરાઇડોમાં, જેના બે આયન હોવાથી આ -1 એવા બે એટલે -2 થશે. ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન, આ કાર્બનિક લિગેન્ડ તટસ્થ છે જેનો કોઈ ઓક્સિડેશન આંક નથી, 0. તો આ અંદર રહેલા બધા જ ઘટકો એનો ઓક્સિડેશન આંક એનો કુલ સરવાળો કરીએ તો 3 - 2 એટલે કે +1 એ આ ધન આયનનો ઓક્સિડેશન આંક થશે, માટે એનું નામ થશે ડાયક્લોરાઇડો 20 ઇથેન 1,2 ડાયમાઇન કોબાલ્ટ મૂળ નામ આવશે ધન આયનમાં કોબાલ્ટ 3 અને છે આયન સ્વરૂપે, માટે અહીંયા આયન એવું લખવામાં આવે છે. તો આ રીતે ઓક્સિડેશન આંક નક્કી કરી શકાય અને ધન આયનનો ધન વીજભાર પણ નક્કી કરી શકાય. ત્યાર પછી જોઈએ નંબર 5, અમાઇન બ્રોમાઇડો ક્લોરાઇડો નાઇટ્રાઇટો પ્લેટિનેટ 2 આયન. લાંબુ નામ જોઈને ઘણા હથિયાર મૂકી દે, પણ એવું જરૂરી નથી કે લાંબુ નામ હોય અથવા લાંબો પ્રશ્ન હોય તો એ અઘરો જ હોય, બરાબર. જોઈએ આપણે અમાઇન એટલે NH3 આવશે જે તટસ્થ લિગેન્ડ કહેવાય. બ્રોમાઇડો Br -1 વીજભાર ધરાવતો, ક્લોરાઇડો એ પણ -1 વીજભાર ધરાવતો ક્લોરાઇડ Cl, નાઇટ્રાઇટો NO2 -1 નાઇટ્રાઇટો, પ્લેટિનમ ઋણાયન હશે માટે પ્લેટિનેટ, અને એનો ઓક્સિડેશન આંક છે +2. તો એ પણ આયન સ્વરૂપે છે, એટલે સવર્ગ વર્તુળમાં આપણે હવે એને દર્શાવીએ અને જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં ધાતુ આયન છે પ્લેટિનમ જેનો ઓક્સિડેશન આંક આપેલો છે +2. એની સાથે જોડાયેલા છે એમાઇન, કોઈ સંખ્યા નથી એટલે એક જ હશે, એટલે અહીંયા આપણે લખીશું એમાઇનનો એક લિગેન્ડ NH3. અમાઇન પછી છે બ્રોમાઇડો, એ પણ એક, ક્લોરાઇડો એ પણ એક, નાઇટ્રાઇટો એ પણ એક. તો એમાઇન બ્રોમાઇડો ક્લોરાઇડો જે -1 વીજભારિત છે, કૌંસ કરીને લખી શકો, નાઇટ્રાઇટો એટલે NO2 -1. જેના વીજભાર લખીએ તો અમાઇન 0, બ્રોમાઇડો -1, ક્લોરાઇડો -1, નાઇટ્રાઇટો -1, તો કુલ વીજભાર થાય કેટલો? તો પ્લેટિનમનો વીજભાર છે +2 અને ઋણ વીજભારિત 3 આયનો એનો -3, એટલે 2 - 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ થશે -1. કેટલો થશે વીજભાર? -1 વીજભાર થશે. આમ અહીંયા આપેલા જે આયન છે એનો વીજભાર થશે -1. તો આ પ્રમાણે એનું નામકરણ કરી શકાય. મિત્રો ધ્યાન આપજો. હવે છેલ્લો સવર્ગ સંયોજન તરફ આગળ વધીએ. નંબર 6, અહીંયા આપેલું સવર્ગ સંયોજન છે આયર્ન એટલે Fe ધરાવતું. તમને અહીંયા આપેલું છે Fe3 આપેલો છે, Fe3+. હેક્ઝા સાયનાઇડ ઓફ ફેરેટ એટલે આ ભાગ સવર્ગ વર્તુળનો ભાગ કહેવાય. હેક્ઝા સાયનાઇડો એટલે સાયનાઇડના 6 લિગેન્ડ આવશે, આ થશે હેક્ઝા સાયનાઇડો, અને ફેરેટ એટલે Fe આવશે. આ સવર્ગ વર્તુળનો ભાગ જે +2 વીજભારિત છે. મિત્રો ધ્યાન આપજો બરાબર. અહીંયા આપેલું આ જે દેખાતું સહેલું સૂત્ર એ વીજભાર સંતુલિત કરવો પડશે બરાબર. તમે જુઓ
કે Fe નો સવર્ગ વર્તુળમાં ઓક્સિડેશન આંક છે +2, આનો -1 એવા 6 એટલે -6, આમ સવર્ગ વર્તુળનો કુલ વીજભાર થશે 2 - 6 એટલે કે -4, સવર્ગ વર્તુળનો વીજભાર કેટલો થશે -4, તો આ થશે -4. જ્યારે તમને આગળ આપેલા ધાતુ આયનનો પણ ઓક્સિડેશન આંક આપેલો છે Fe3 અને આ બંનેમાંથી સંયોજન બનાવવાનું છે, તો સંયોજન ત્યારે જ બને જ્યારે ધન વીજભાર ઋણ વીજભાર સમાન હોય, પણ અહીંયા તો વીજભાર સમાન છે નહીં. ધન આયનનો વીજભાર 3 અને ઋણ આયનનો વીજભાર 4, તો સંતુલિત કરવા શું કરીશું, 3 વાળાને 4 વડે ગુણીશું અને -4 વાળા આયનને 3 વડે ગુણીશું, તો આ +3 × 4 +12 થશે, 3 × 4 = 12 +12, આ 4 વાળાને 3 વડે ગુણતા 4 × 3 = 12 -12, તો થઈ જાય ધન વીજભાર ઋણ વીજભાર સંતુલિત. એટલે આનું સૂત્ર થશે આ રીતે Fe4 FeCN6 3. તમારે કૌંસની બહાર આ આયનને 3 ટાઈમ લખવું પડશે, ત્યારે એનું સૂત્ર કમ્પ્લીટ થયું કહેવાય. તો આ પ્રમાણે બરાબર કાળજીપૂર્વક નામ ઉપરથી સૂત્રો લખવાના રહેશે. પ્રેક્ટિસ કરશો એટલે આવડી જશે. ઓકે, થેન્ક યુ.